स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। कल जो पटियाला दे विच होया उस तो असीं सब वाकिफ हाँ। ठंड दे विच पानी दी बौछारां ते डांगा जदों इन्हां अध्यापकां नूं पईयां ने तां इन्हां नूं हस्पताल जाके शरण लैनी पई। जो इन्हां दी मंग सी मार्क टापे तो बाद लाठी चार्ज तो बाद मंग मान ली गई कि तुहाडी मीटिंग करा दी जाएगी सीएम साहब दे नाल भी एजुकेशन मिनिस्टर दे नाल भी, और यही मंग इन्हां दी लाठी चार्ज तो पहलां भी सीगी। फिर अजिही नौबत की आई कि इन्हां नूं डांग वराणी पई। और दूजी गल वार-वार 10 वार घट्टो घट्ट मीटिंग दा टाइम दे के कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं इन्हां नूं मिलिया। अध्यापकां दे विच इह वी रोस है, अध्यापकां दे विच इह वी रोस है कि साडे नाल वादा किया गया सीगा कैबिनेट मंत्री सिक्ख्या मंत्री ओपी सोनी वालों कि तुहाडीआं मंगां जायज़ ने, मंगां सारियां मनीआं जाणगीआं, धरना चुक दो। धरना प्रदर्शन चुक दिता, वादा खिलाफी फिर हुई। वादा खिलाफी एक बार नहीं कई बार हुई है। इसे करके गुस्सा इन्हां दा सड़कां ते उतरिआ। हुण आर पार दी जंग लैके ये अध्यापक मैदान दे विच डटे हुए ने। वख-वख तरह के टैक्सट मैसेज WhatsApp मैसेज किए जा रहे हैं कि कांग्रेस नूं जे सबक सिखाना तां वोट ना पाओ, जेकर एक भी कांग्रेस का MP जित गया तो सानू ये होएगा कि साडी हेठी होगी। ये जे सोशल मीडिया ते गल्लां भी चल रही हैं वो कितनियां ठीक ने, इस बारे भी गलबात करांगे। साडा खास मेहमान मौजूद ने, सब तो पहले जान पछाण करा दीए फिर अगे वधदे हां। सविता सिसोदिया जी मौजूद ने, बुलारे ने पंजाब कांग्रेस के। चरणजीत सिंह बराड़ साहब मौजूद ने, बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के। गुविंदर मित्तल साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, और हरदीप टोडरपुर आगू ने अध्यापक संघर्ष कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत हरदीप टोडरपुर तुहाडे तो करांगा। पहली गल तो ये असी जो हालात कल बने ने उहदी नखेदी सारे ही करते हैं, और जे हालात बनने भी नहीं चाहिए सीगे, क्योंकि असी एक जो अध्यापक की छवि को देखते हैं तो मनते हैं कि एक गुरु तो बाद दर्जा जो अध्यापकों का है। अध्यापक जो सड़कों पर आते हैं उन्होंने डांगा फेरिया जांदियां ने, अथरू गैस के गोले पानी के बौछारां चढ़ी जाती ने। अजे एक बार नहीं पहले भी कई बार हो चुका है। सो अजिही नौबत क्यों आई जदों तुहानूं ये कह दिता गया सीगा कि धारा 144 लगी हुई है, तुसीं उत्थे नहीं आ सकते, तुसीं इकट्ठ नहीं कर सकते, पर अजिही नौबत दे लई तुसीं खुद जिम्मेवार नहीं हो? बिल्कुल असी इस चीज़ लिए जिम्मेवार नहीं है। धारा 144 तो अजकल इस तरह बनाई हुई है जिवें एमरजेंसी होंदी हैगी है। धारा 144 किते भी ला दी जाती है पंजाब च। जदों दी कैप्टन सरकार बनी हैगी है, हिस्टरी चुक के वेख लीए एक दिन भी पटियाले दे विच उन्होंने धारा 144 हटाई नहीं होगी। किहड़े पटियाले दे विच इस तरह के दंगे हो गए कि उत्थे धारा 144 लानी पै रही है। इस करके ये लोकतंत्र दा हत्या हैगी है, लोकतंत्र दी घाण हैगा साडे अधिकारां दा जिहड़े संविधान दे विच मिले ने, जिन्ने सानू संविधान दे विच हक मिले ने। जे उसनूं कल्ला धारा 144 की आड़ दे विच सस्पेंड कर दिता जाऊगा तो लोकतंत्र दे कोई मायने रह नहीं गए। अगली गल असी अपनी गल हमेशा पीसफुल तरीके नाल पुट कीती हैगी है। असी पटियाले दे विच शांतमई तरीके नाल बैठे, वड्डियां वड्डियां रैलियां कीतियां, एक भी बार इस तरह का टकराव वाला माहौल नहीं बनया पटियाले दे विच। पर इस दे बावजूद मार्च तो लैके अज मार्च 2018 तो लैके फरवरी 2019 च बैठे हैं। 10 बार मुख्यमंत्री जी सानू मीटिंग का समा दे चुके ने। सिर्फ एक बार मीटिंग की कदों की जदों शाहकोट चोण का कोड लग्या होया सी, जदों कुछ भी कर नहीं सकते सी। उन्होंने ये आख्या कि मंगां तुहाडीआं सारियां जायज़ ने, क्योंकि कह नहीं सकते सी नजायज़ ने। चोण मैनीफेस्टो कल्ला कल्ला पन्ना नंबर असीं पाया होया सी। मंगां तुहाडीआं जायज़ ने, असीं तां ऐलान करन लई आए सी, पर अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 4 जून नूं तुसीं दोबारा आयो, दोबारा तुहाडी मीटिंग हैगी है, उस दिन सारियां मंगां दा हल करके ऐलान कर दांगे। पर अज फरवरी 2019 दे विच बैठे आ, मुड़ के मुख्यमंत्री साहब ने मिलना जायज़ नहीं समझिया। 10 बार दे विचों सिर्फ एक बार मीटिंग की। जिस सूबे दे विच मुख्यमंत्री इस तरह मीटिंगां तो मुकरदा होवे, उस मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी की हैगी है? तां ये हालात बने ने। अध्यापक जाण तां जाण कित्थे। इलैक्शन तो पहला कांग्रेस पार्टी के विधायक इन्हां दे जिहड़े पार्टी वर्कर साडे घरां तक पहुंचे, तरह तरह के फार्म लैके, करजा माफी का फार्म, घर घर रोजगार का फार्म, तुसीं दो असीं फार्म भरांगे। साडे घरां तक वोटां मंगण लई आए। असीं सारिआं नूं चाह पानी भी पुछिआ, बह के स्वागत भी किया। पर असीं जे मुख्यमंत्री साहब नूं मिलण जाने आ, साडे रस्ते दे विच बैरीगेट लाए जांदे हैगे ने। इस करके सरकार नूं तुसीं खुद कहा कि पहलां भी कई बार धरना प्रदर्शन कीता, शांतिपूर्वक रहा, एवें दे कदे हालात नहीं बने। कल अजिहा की हो गया कि हालात इतने तणावपूर्ण बन गए? कल असीं बिल्कुल शांतमई तरीके नाल जा रहे सी, पर साडे रस्ते दे विच बैरीगेट ला के जे सानू मुख्यमंत्री दे घर तो पहला रोकिया जाऊगा तां अध्यापकां दा गुस्सा जायज़ आ कि ਜਿਹੜੇ मुख्यमंत्री दे पार्टी वर्कर उन्हां दे विधायक ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੋ, 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ EMPLOYEES ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ SP ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ DC ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਚੜੀਕੇ ਡਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆਵੇ ਕਿ 10 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਰਮ ਮਰਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਚੋਣ ਲੰਗੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਜੀ। हाँ जी, ससोदिया जी। हरप्रीत जी, देखिए सिर्फ इन्हीं का हमें वो नहीं है कि इनको रेगुलराइज करना है, हमारे आगे बच्चे भी हैं कि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो वो सारी चीजों को सोच के हम हर चीज पे काम कर रहे हैं। इनकी जो भी मांगे हैं वो जायज हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए सरकार को कुछ वक्त चाहिए। चलो ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आना थोड़े तो जानना चाहना बराड़ साहब, कुछ वक्त चाहिए होंगे जो भी सरकार किसी होर पार्टी की बनती है, ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕਰਨੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੇਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਦਰਦ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਹੀ ਰੁਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ 'ਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਲ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ 25 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਵਰਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੱਟੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਚੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੜਚਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਟੀਚਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਡਮ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਔਰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਅਗਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਆ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ 65 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਢਵਾਈ ਆ। ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ 65 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਐਨ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਕਿ 55% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, 45% ਬੱਚੇ, ਜਦ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਡਹੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਰਮਸਾ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਐਸਐਸਏ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ 10 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ਆ, ਇਹ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੱਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, NRI ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰਨੀਚਰ ਇੱਕ NRI ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ,
ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ NRIਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਮਾਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੇ ਕੋਰਟ ਕਵੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, DC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੇੜ ਉਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ 8000 ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਖੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਹੋਰ 5-7 ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਬੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ? 10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 45,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,300 ਜਾਂ 15,000 ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬੇਦਰਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ MLA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 60% MLA ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਲਾਂਛਣ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਭੜ ਕੇ ਡੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ? ਐਡੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਜ ਪਾਕ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟੋਡਰਪੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 28 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਰੈਸਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਵਿਕਟਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਐਸਏ ਰਮਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਦਸੀਏ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ 'ਚ ਅਟਕਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਐਸਡੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਏ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਫਾ 44 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਦਫਾ 44 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਫਾ 44 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਲਾ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਢਾਬੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ। ਪੜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। हमने कहा है कि ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20000 ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਢਾਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਠਾ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉਲਟਾ 20000 ਕਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ
ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 290 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਂਗ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬੋਲੋ। ਸਵਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14ਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਐਤਕੀ ਭਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ, PCS ਤੋਂ ਔਖਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 51-78 ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ +2 ਦੀ ਉਹ ਛਪਾ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਫਾਈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-15 ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਟੀਚਰਸ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਿਹਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੋਡਰਪੁਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਸਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣੀय ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਖਲਜਗਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, 42,000 43,000 ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 15,300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ 3 ਸਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15,300 ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਲਿਆ,
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ, स्कूल प्राइवेट करना चाहते हो, निजी करना चाहते हो? हरप्रीत जी, ये सिर्फ एक सोची गई हैगी है भी अगर इदा कर दिया जाए। एक मिनट हरप्रीत जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲजेस ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। वो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट में किसी को किसी वजह तो नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਲਝਣਾ ਝੁਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਵਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਣਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪਏਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਢਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਕਿ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਪੁੱਸੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਰਕ, ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੁਸ਼ਲ ਮੈਡਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੁਸ਼ਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ, 10 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ 28 ਫੈਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵਿਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।